आजकेर भागवत रसमाधुरी। जय श्री राम। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीजुत पदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रत ग्रंथयन्ति संत। कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तदन्नरिक्तमतयो जतयोऽपि रुध्य श्रुतगणास्तमरणं भज वासुदेवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद द्वाविंशति अध्याय आज के आलोचना अष्टपंचतितम श्लोक थेके आमरा तीनखाना श्लोक आलोचना करब। आलोचना प्रसंग पृथु महाराजेर कार्यकलाप सेई उपलक्षे आमादेर 803तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त भक्त मंडली ममतामयी मातृमंडली सबाइके जानाई आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ तथा इस्कन भागवत रसमाधुरी ग्रुपर पक्ष थेके आंतरिक श्री राम प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन। गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतु की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो ओं विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत महात्म श्लोकार्धम श्लोकोपादं वा नित्यं भागवतद भवम पठस्स सम्मुखेनैव यदिच्छसि पराम गति। यदि परागति लाभेर ঐকান্তিক इच्छा থাকে তাহলে প্রত্যহ শ্রীমদ্ ভাগবতমের একটি শ্লোক বা অর্ধ শ্লোক অথবা এক পাদ শ্লোক নিয়মিত পাঠ করো। তো আমাদের একটি শ্লোক না, আজকে আমরা 3টি শ্লোক পাঠ করব। वर्षति यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्तेनाचलराडिव। वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्तेना चलराडिव। मेघ जेमन बारी बर्षण करे सकलेर तृप्ति साधन करे, तेमनी पृथु महाराज प्रजादेर अभाव मोचन करे तादेर सन्तुष्टि विधान करतेन। तिनि छिलेन समुद्रेर मतो गम्भीर এবং তাই তার অভিপ্রায় কেউ জানতে পারত না। তার সংকল্প ছিল পর্বতরাজ সুমেরুর মতো অটল। বর্ষতি স্ম যথা কামম। যথা কামম মানে যতটুকু বর্ষার প্রয়োজন। পর্জন্য ইব তর্পয়ন, যতটুকু বর্ষার প্রয়োজন এবং যতটুকু দেহের প্রয়োজন, মানুষের প্রয়োজন, ততটুকুই বৃষ্টি হতো। তাহলে আমি যতটুকু চাইব। আমাদের তো এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঋতু বিপর্যয় হচ্ছে, ঋতুর বিপর্যয়। এই এখন চলছে কি বলে ফেব্রুয়ারি মাস, হ্যাঁ এখন কি বলে শীত, বসন্তকাল নাকি বসন্তকাল, শীতের শেষের দিকে বসন্ত, মানে এই ফাল্গুন চৈত্র মাঘ তো শেষের দিকে, মাঘ শেষ। কিন্তু এখন হচ্ছে বৃষ্টি। আমরা এই অযোধ্যাতে রয়েছে, এমনিতে ঠান্ডা, কয়েকদিন ধরে সূর্য উঠছে না। মাঝখানে 2-3 দিন সূর্য উঠেছিল, আবার সূর্য হারিয়ে গেছে। তার উপরে বৃষ্টি, হ্যাঁ বৃষ্টি হয়ে গেল গত রবিবার সোমবার পুরো বৃষ্টি গেল, রাত্রেও বৃষ্টি ঝনঝন করে। আর এখানে তো পাকা ঘরও নেই, টিনের ঘরও নেই, খড়ের চালও নেই, আছে তাম্বু। পুরো তাম্বু ভিজে রাত্রে সব ঘুমিয়েছিলেন। তাম্বুর জল পড়ে পড়ে কাঁথাও ভিজে গেছে, সকালে উঠে দেখছে কাঁথা ভেজা। এক বিশাল এক্সপেরিয়েন্স। তো কনকনে ঠান্ডা, অসময়ে বৃষ্টি।
কিন্তু আমার বৃষ্টিরও দরকার ছিল, এটাও ঠিক। আপনি বলবেন আরে ওখানে রামলালা ভগবান আছে, বৃষ্টির দরকার ছিল, ঠান্ডা ছিল, কিন্তু যেহেতু ওই শুকনোতে এই এত গাড়ি ঘোড়া মানুষ চলছে, সে কি বলা যায়, ধুলো, রাস্তায় চলতে গেলে মাস্ক পরে নিয়ে বা কাপড় মুখে ঢাকা দিয়ে চলতে হতো, এত ধুলো উঠছিল। বৃষ্টি হয়ে গেল, ঝনঝনে বৃষ্টি হয়ে একদম আকাশ গাছপালা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এটাও বলা যায় যথা কাম, যতটুকু দরকার। বর্ষতি স্ম স্ম বর্ষা হয়, যথা কামম পর্জন্যইব তর্পণ। তর্পণ মানে সাধারণ লোকের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। এর আগে আলোচনা করা হয়েছে বর্ষা কি করে না, সূর্য তেজের দ্বারা খাল বিল নদীর জলকে চুষে নিয়ে মেঘ তৈরি হয়। মেঘ হওয়ার পরে সেই মেঘ হয়ে যতটুকু দরকার ততটুকু বৃষ্টি করে। আর সেটার সঙ্গে তুলনা করে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে ভক্তগণ সুনমর দৈন বচন। হ্যাঁ, ভক্তদের তিনি প্রার্থনা করেছেন, ভক্তগণ সুনমর দৈন বচন, তোমা সবার পদধূলি অঙ্গে বিভূষণ করি কিছুময়ী করি নিবেদন। হে ভক্তগণ, আপনাদের চরণে প্রণাম জানিয়ে কিছু বলছি, নিবেদন করছি। কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তগণ যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন, তার মধু করি আস্বাদন, প্রেমরস কুমুদ বনে প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে, তাতে চড়াও মন হংসগণ। তোমরা কি করবে, কৃষ্ণ ভক্তির সিদ্ধান্তের পদ্ম বনে গিয়ে সে সিদ্ধান্তের রত্নস্বরূপ কণিকা পান করবে। তো বিভিন্ন প্রকার ভাবের ভক্ত, নানা ভাবের ভক্তগণ হংসচক্র বাকগণ, যথা সবে করেন বিহার, কৃষ্ণ কেলি শ্রুমিনাল যাহা পাই সর্বকাল, ভক্ত হংস করা আহার। তো ভক্তদের আহারটা কি না, সেই সিদ্ধান্ত সমুদ্র গীতা ভাগবতমের খাবার শুধু খাবে। সেই সরোবরে গিয়া হংসচক্র বাক হইয়া সদা তাহার করাহ বিলাস, খণ্ডিবে সকল দুঃখ পাইবে পরম সুখ, অনায়াসে হইবে প্রেমলাভ। যদি নিয়মিত গীতা ভাগবতম পড়ো, গীতা ভাগবতমের সার রূপ আস্বাদন করো, তাহলে দুঃখ চলে যাবে। এই অমৃত অনুক্ষণ সাধু মহান্ত মেঘগণ, এই মেঘের কথা এলো, পর্জন্য মেঘ, সাধু মহাত্মারা ঠিক মেঘের মতো। নদী পুকুরের জল শুষে নিয়ে মেঘ তৈরি হয় না, ঠিক সেরকম বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন প্রকার সার কথা তুলে নিয়ে জমা করে কি করবে সাধু মহাত্মা মেঘগণ,
বিশ্বদ্বারে করে বরিশন, এই বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে সার তুলে নিয়ে বিশ্বদ্বারে করে বরিশন, বিভিন্ন জায়গায় জল ছড়াবে। তাতে ফলে অমৃত ফল ভক্ত খায় নিরন্তর, তার শেষে জিয়ে জগগণ। ভক্তদের এই জল শুষে নিয়ে বা বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে সার কথা তুলে নিয়ে সব জায়গায় বর্ষণ করবে। চৈতন্য লীলা অমৃতপুর, কৃষ্ণলীলা শুকরপুর, দুহে মিলি হয় সুমাধুর্য, সাধু গুরু প্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে, সে জানে মাধুর্য প্রাচুর্য। চৈতন্য চরিতামৃত ফুল অফ নেক্টার অ্যান্ড কৃষ্ণলীলা লাইক এ ক্যাম্ফর, মানে হচ্ছে কর্পূর। চৈতন্য চরিতামৃত হচ্ছে অমৃত, আর তার উপরে কৃষ্ণলীলার কর্পূর দেওয়া হয়েছে। তাহা যেই আস্বাদে সাধু গুরু প্রসাদ, সাধু গুরু প্রসাদের দ্বারা সেটা আস্বাদন করতে হবে। যে লীলা অমৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে, তবে ভক্তের দুর্বল জীবন। যার এক বিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু মনে, হাসে গায় করায় নন্দন ক্রন্দন। তো মেঘের কথা এসে গেল, যে মেঘ যেরকম, পৃথু মহারাজ মেঘের মতো ছিলেন। কি করেছিলেন না, প্রজাদের কাছ থেকে তিনি কর আদায় করতেন, মেঘের মতো জমা করে সেই কর যখন দরকার সবার মধ্যে বিলি করে দিতেন। ঠিক যেরকম মেঘ নদী খাল বিল থেকে জল শুষে নিয়ে জমা করে রাখে, যতটুকু যথা কামম ততটুকু তিনি বর্ষা করেন। সমুদ্র ইব দুর্বোধ, তার হৃদয় ছিল সমুদ্রের মতো গম্ভীর। সত্যে না অচলারিড়ব, আর সত্য প্রতিজ্ঞ হিসাবে তিনি পর্বতরাজ সুমেরুর মতো অটল ছিলেন, অটল। ঠিক যেরকম আমরা দেখি কয়েকদিনের আগে আমি একটা নাটক দেখছিলাম, নাটক যেখানে ভীষ্ম, গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম, সেখানে দেখা যাচ্ছিল তো ভীষ্মদেব ভীষণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে আমি আকুমার ব্রহ্মচারী থাকব। আর তার সেই ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য অম্বা এসে গেলেন। অম্বা জিদ ধরে বসলেন, তুমি আমার হাত ধরে রথে তুলেছে, তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। কিন্তু ভীষ্মদেব বলছিলেন, আমি তো ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করেছি। তখন অম্বা বলছেন, ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য আর ব্রহ্মচর্য। কত বড় বড় মুনি ঋষি যোগী মায়াদেবীর চরণে ব্রহ্মচর্যকে ধূলিসাৎ করেছেন, আর তুমি তো দূর ছাই। ভীষ্মদেব বলছেন, হ্যাঁ, বড় বড় ব্রহ্মর্ষি যোগর্ষি তারা
তারা মায়াদেবীর কাছে মাথা নত করেছে, কিন্তু ভীষ্মদেব একজন সাধারণ ব্যক্তি, আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকছি, অটল। আর তার সেই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুদেবের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়েছিল। অম্বা গুরুদেবের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন, আপনার শিষ্য আমাকে হাতে ধরে রথে তুলেছে, পানি গ্রহণ হয়ে গেছে, সে আমাকে বিয়ে করছে না, তার একটা বিধান করা হোক। গুরুদেব কি বুঝলেন না বুঝলেন? গুরুদেব বলে, এ শিষ্য তুমি বিয়ে করো, আমি বলছি। বলছে না, আপনি আমার গুরুদেব, আপনার চরণে আমার প্রণাম, আপনাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অধর্মের শিক্ষা আপনি দেবেন না, আমি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি। বলছে আমার প্রতিজ্ঞা তুমি আমার নির্দেশ পালন করো, না হলে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো। বলছে না, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব না। না, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, তোমার কত বড় সাহস। বলছে সাহস আমার নেই যুদ্ধ করার, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গতে আমি মেনে নেব না। সেই গুরু শিষ্যের রণ শুরু হল, ভীষণ রণ। আর সেই রণে দেবতারা কি করলেন, দুই শিষ্যের মাঝখান দিয়ে, শিষ্য গুরুর মাঝখান দিয়ে গঙ্গাকে প্রবাহিত করে শিষ্য গুরুকে আলাদা করে দিলেন। প্রতিজ্ঞা অটল। কিরকম অটল? সত্যে না অচল রাড়িভ, রাট অচল, পর্বতের মতো একদম স্থির প্রতিজ্ঞা। পৃথু মহারাজ দুর্দশাগ্রস্ত মানব সমাজের উপর তার করুণা বিতরণ করতেন। তা ছিল ঠিক প্রচণ্ড তাপের পর বারি বর্ষণের মতো। বিশাল সমুদ্র এতই গভীর যে তা কেউ মাপতে পারে না, তেমনি পৃথু মহারাজ এতই গম্ভীর ছিলেন যে তার অভিপ্রায় কেউ বুঝতে পারত না। মেরু পর্বত ব্রহ্মাণ্ডের অচলের মতো স্থিত, তার সেই স্থিতি থেকে একটু নড়ানো যায় না। তেমনি পৃথু মহারাজের সংকল্প থেকে কেউ তাকে বিচলিত করতে পারত না। তো 59 ধর্ম রাঢ়িব শিক্ষায়াম আশ্চর্যে হিমবানিব কুবের ইব কোষাঢ্য গুপ্তার্থ বরুণ যথা। ধর্ম রাঢ়িব শিক্ষায়াম আশ্চর্যে হিমবানিব কুবের ইব কোষাঢ্য গুপ্তার্থ বরুণ যথা। পৃথু মহারাজের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যা ছিল ঠিক যমরাজের মতো, তার ঐশ্বর্য ছিল হিমালয় পর্বতের মতো, যেখানে সব রকম মূল্যবান মণিরত্ন ধাতু সঞ্চিত রয়েছে। তার ধন সম্পদ ছিল স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের মতো। গোপন রহস্য সংরক্ষণে তিনি ছিলেন বরুণ দেবের মতো। একজনের ভিতরে সমস্ত গুণাবলী বিরাজমান। ধর্মরাট ইব শিক্ষায়াম, বুদ্ধিমত্তা ছিল যমরাজের মতো।
আশ্চর্যে আশ্চর্যে হিমবানিব, হিমালয় পর্বতের মতো তার ঐশ্বর্য ছিল, অতুল ঐশ্বর্য। আমাদের তো রাজকোষ খালি, কেননা যারাই রক্ষক তারাই ভক্ষক, তারাই খালি করে দিচ্ছে। কুবের ইব কোষাঢ্য, ধন সম্পদ ছিল স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের মতো। গুপ্তার্থ বরুণ যথা, যা কিছু লুকিয়ে রাখা যায় তা বরুণ দেবের মতো। মৃত্যুর অধ্যক্ষ যমরাজ বা ধর্মরাজকে সারা জীবন পাপ কর্মে লিপ্ত অপরাধীদের জীবেদের বিচার করে দণ্ড দান করতে হয়। তার ফলে বিচারের ব্যাপারে যমরাজকে সবচাইতে দক্ষ বলে মনে করা হয়। বিচারক বলে না, ভালো মন্দের বিচারক, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কি করা উচিত, কাকে কি দণ্ড দেওয়া উচিত, এই বিচার বিচার ব্যবস্থা, বিচার, হ্যাঁ আমাদের বলা না বিচার। বিচার ব্যবস্থা। তারপরে বিচারের ব্যাপারে যমরাজকে সবচাইতে দক্ষ, কাকে কি যেরকম অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি সাধু সঙ্গ করা হয়, তার ফল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কাহিনী এসে দাঁড়িয়েছিল। বলছে একটা গল্প বলে শোনাবো। গল্পটা কি না, গল্প একটা কথা আছে না, গল্প হলেও সত্যি। অমৃশ মহারাজের ভাই পাপরাজ, সে খুব পাপী। তো অম্বরীশ মহারাজের ইচ্ছা হলো ভাইটাকে যদি একটু উদ্ধার করা যেত, তো ভাইটাকে কে উদ্ধার করবে? তখন নারদ মুনি একদিন এসছেন অম্বরীশ মহারাজের রাজধানীতে। তো অম্বরীশ মহারাজ অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, আমার ভাইটাকে একটু কৃপা করেন প্রভু, না হলে তার উদ্ধার হবে কি করে? বৈষ্ণব অত্যন্ত দয়ালু, বাঞ্ছা কল্পতরু, সারা জগৎকে আপনি কৃপা বিতরণ করছেন, আমার ভাইয়ের প্রতি একটু দয়া করুন। বলছে তোমার ভাই তো জঘন্য পাপী রূঢ় ব্যক্তি, তাকে কি করে উদ্ধার করা যায়? বলে একটু চেষ্টা করেন। তখন নারদ মুনি একদিন গেছেন, যেতে গিয়ে দেখছেন আরে সেই ছেলেটা একদম মদ্যাসক্ত হয়ে মহিলাদের সঙ্গে জল কেলি করছে।
আর ওই দিক দিয়ে নারদমুনি যাচ্ছিলেন। নারদমুনি তো চুপচাপ হাঁটেন না, তার হর্ন হচ্ছে নারায়ণ 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 বলে বোঝায়। আর নারদমুনির নারায়ণ শব্দ শুনে সে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন, ক্ষুব্ধ হয়ে গেছেন, তেড়ে এসছেন নারদমুনিকে আক্রমণ করার জন্য। নারদমুনি তো এত বড় প্রস্তুতি ছিল না, ভয়ে নারদমুনি চলে গেলেন। তারপরে এলেন, তো গিয়ে রিপোর্ট দিলেন অম্বরীশ মহারাজকে, তোমার ভাইকে পারবো না। বলছে প্রভু আর একবার চেষ্টা করেন, আরেকবার। তখন নারদমুনি পরের দিন একদম প্রস্তুতি হয়ে এসছে। ঠিক একইভাবে যখন বিনাতে নারায়ণ 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 শ্রীমন নারায়ণ 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 কীর্তন করতে করতে যাচ্ছেন, আবার সেই পাপরাজ তেড়ে এসছে। বলছে আমি চলে যাব, শুধু একটা কথা তোমাকে আমি বলে যাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউ যদি ক্ষণিকের জন্য সাধু সঙ্গ করে তার কি গতি হয়? মৃত্যুর পরে তোমাকে যমরাজ যখন জিজ্ঞেস করবো তখন এই প্রশ্নটা তুমি করিও। সেই যমরাজের কাহিনী এলো, তার মৃত্যু হয়েছে, যমদুয়ারে গিয়ে তার বিচার হচ্ছে, তার অনেক পাপ। চিত্রগুপ্তকে বলছেন দেখো তো ওর খাতাটা, বলে পাপ পাপ আর পাপ, অনন্তকাল তাকে নরক ভোগ করতে হবে। যমরাজ জিজ্ঞেস করছেন তোমার নরক ভোগের আগে তোমার কোনো অভিলাষ আছে কিনা, কিছু অভিলাষ? তখন সে পাপরাজ বলছে হ্যাঁ, আমার একটা প্রশ্ন আছে, কেউ যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউ সাধু সঙ্গ করে ক্ষণিকের জন্য তার কি গতি হয়? এই উত্তরটা আমাকে দিন। নারদমুনির কৃপায় সেটা তার মনে পড়েছে ঠিক উপযুক্ত সময়ে। তখন তো যমরাজ তো উত্তর জানেন, তিনি তো মহাজন, ভগবানের প্রেমী ভক্ত। তিনি হাসলেন, দিয়ে উত্তর দিলেন না। বলছে না, এর তো উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। চলো আমরা যাই আমাদের পিতামহ ব্রহ্মাজির কাছে। ব্রহ্মাজি বললেন না, তখন সেই পাপরাজ বলছেন তাহলে আপনি একটু আমাদের সঙ্গে চলুন, তাহলে কাজটা খুব ভালো হবে। তখন সেই পাপাত্মা যমরাজ গিয়ে পৌঁছলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা বললেন এর উত্তর যথা বৈষ্ণবানাম যথাসম্ভব শিব জানেন, শিবের কাছে চল। তো পাপরাজ ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন, শিবের কাছে পৌঁছ। শিব হেসে বললেন এর উত্তর কেবল বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ দিতে পারেন। তখন শিবকেও ডেকে নিয়ে গেলেন। শিব, ব্রহ্মা, সেই যমরাজ আর সেই পাপী গিয়ে পৌঁছালেন বৈকুণ্ঠর দরবারে। তখন বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ বলছে কি ব্যাপার, সবাই একসঙ্গে চলে এসছেন? বলছে এই পাপী একটা অদ্ভুত প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আপনার দরবারে পৌঁছে গেল। কি প্রশ্ন? না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউ যদি সাধু সঙ্গ করে তার কি গতি হবে? ভগবান হেসে বলবেন গতি তার হয়েই গেছে, ও আমার কাছে পৌঁছে গেছে। যদ গত্যান নিবর্তন্তে তদ্ধাম, সেখানে থাকবে, সে আর যাবে না কোথাও, তোমরা চলে যাও যে যার কাছে। যমরাজ জানতেন এই উত্তর, তাই সেই পাপীকে সঙ্গে করে নিয়ে বৈকুণ্ঠে পৌঁছে দিয়ে এলেন।
যমরাজ সবার বিচার করবেন, সবাইকে ওখানে পৌঁছাতে হবে। কেবল যারা ভক্ত, যারা ধাম পরিক্রমা করে, যেরকম পুরীতে আছে জম্বেশ্বর, সারা পুরী ধামে জম ঢুকতে পারবে না, জগন্নাথ আছে। তাই ওখানে সাক্ষী গোপাল আছে পুরীতে। যখন পুরী মন্দির দর্শনে যাবেন, সাক্ষী গোপাল মন্দির আছে পুরী থেকে 13 কিলোমিটার, 16 কিলোমিটার। আর না যেতে পারলেও মন্দিরের ভিতরেও সাক্ষী গোপাল আছে, সাক্ষী রেখে দিয়ে আসবেন। যে শাস্ত্রে বলা আছে পুরী ধাম পরিক্রমা করলে তাকে আর যমের কাছে যেতে হয় না। তাই যদি কোনো কারণে যমরাজ ভুল করে ধরে নিয়ে যায়, গোপাল ভগবানকে সাক্ষী রাখেন, সাক্ষী গোপাল, আপনি সাক্ষী দেবেন। তো যমরাজ সবার সঙ্গে, সবার চারিদিকে 13টা ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছে, তার ভিত্তিতে বিচার হবে। হয়তো এখানে আমি কি লুকিয়ে করছি কেউ জানে না, কিন্তু পালাবার পথ নাই, জম আছে পিছে। 13টা ক্যামেরা আমি লিখেছিলাম। সূর্য অগ্নি খং মরুদ্দেব সোম সন্ধ্যা হনিদিশ কঙ্কু স্বয়ং ধর্ম ইতি হেতে দেহস সাক্ষিণ। সমস্ত কর্মের এই 13 জন সাক্ষী, সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, সন্ধ্যা, দিন, আর এখন রাত্রি, দিক, জল, পৃথিবী, পরমাত্মা, স্বয়ং জীবের সাক্ষী, স্বয়ং পরমাত্মা। তাই এড়াবার উপায় নেই। তো এখানে বলছেন যমরাজ সবচাইতে দক্ষ বিচারক, সেই সঙ্গে ভগবানের পরম ভক্ত। পিতু মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান এবং নাগরিকদের বিচারের ব্যাপারে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। হিমালয় পর্বতের খনিজ ও রত্ন ভাণ্ডারের রত্ন সম্ভারের মতো পিতু মহারাজের ঐশ্বর্য ছিল অতুলনীয়। তাই স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। তার জীবনের রহস্য কেউ অবগত হতে পারত না। ঠিক যেমন জল, রাত্রি ও পশ্চিম আকাশের অধিপতি বরুণ দেবের রহস্য কেউই অবগত হতে পারে না। বরুণ দেব একবার ভগবানের বাবাকে বেঁধে নিয়ে চলে গেলেন। এই বৃন্দাবনে গিরি গোবর্ধন ধারণ লীলা হলো 7 দিন। অষ্টমী, নবমী গেল, দশমী, তারপরে একাদশী করেছেন। হ্যাঁ, 7 দিন পরে যখন পর্বত, গিরি গোবর্ধন পর্বত রেখে দেওয়া হলো, তারপরে নন্দ মহারাজ একাদশী ব্রত করলেন। একাদশীর পর দিন খুব প্রত্যুষে যমুনায় স্নান করতে গেছেন। আর বরুণ দেবের লোকেরা বন্দি করে বেঁধে নিয়ে চলে গেছে। নন্দ মহারাজের সঙ্গে যারা গিয়েছিলেন তারা ভগবান কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ করলেন যে নন্দ মহারাজ জলের তলায় তলিয়ে গেছেন। কৃষ্ণ বলরাম ছুটে এসে সাধারণ বালকের মতো কান্না শুরু করলেন, হা পিতৃদের বাবা 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 বলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পৌঁছে গেলেন বরুণালয়ে। আর বরুণালয়ে নন্দ মহারাজ দেখছেন ভগবান, আমার ছেলে কৃষ্ণ যখন এলো, কৃষ্ণের যে বিশাল আড়ম্বর সুস্বাগতম অনুষ্ঠান হলো, আর তার যে সম্মান, ভগবান কৃষ্ণ অর্ডার করলেন আমার বাপ পিতৃদেবকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।
আর বরুণ দেব স্তুতি করতে 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 সেই নন্দ বাবাকে ফিরিয়ে আন। বরুণ দেবের উদ্দেশ্য ছিল ভগবানকে দর্শন করবেন, ভগবানকে নিজে হাতে পূজা করবেন, ভগবানকে নিজের হাতে সেবা করবেন। এখানে সেটাই বলা আছে, বরুণ দেবের উদ্দেশ্য কেউ জানতে পারে না। বরুণ দেব হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, এবং যেহেতু তিনি পাপের জন্য দণ্ডদান করেন, তাই ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। তিনি রোগ প্রেরণকারী, কখনো কখনো মিত্র ইন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করা হয়। তাহলে আমরা আলোচনা করলাম তার সংকল্প ছিল সুমেরুর মতো অটল, বিদ্যা বুদ্ধিতে ছিল যমরাজের মতো পরাক্রমশালী, ঐশ্বর্য ছিল হিমালয় পর্বতের মতো, মূল্যবান মণিরত্ন ধাতু সঞ্চিত, আর ধন সম্পদ ছিল কুবেরের মতো, আর গোপন সংরক্ষণে ছিলেন বরুণের মতো। আর বায়ুর মতো পরের শ্লোকে বলছেন তিনি সর্বত্র গমন করতে পারতেন। মাতরিষ্যেব সর্বাত্মা বলে নমঃ সৌজসা অবিসজ্জতয়া দেব ভগবান ভিতরাড়িভ। মাতরিষ্যেব সর্বাত্মা বলে নমঃ সৌজসা অবিসজ্জতয়া দেব ভগবান ভূতরাড়িভ। দেহের শক্তি ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে মহারাজ পিতু ছিলেন সর্বত্র গমনক্ষম বায়ুর মতো শক্তিশালী। গমনক্ষম বায়ুর মতো শক্তিশালী, দেহের শক্তি ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে। তার অসহ্য বিক্রম ছিল শিব ও সদাশিবের অংশ সর্বশক্তিমান রুদ্রের মতো। অসহ্য বিক্রম, তেজ। তো পিতু মহারাজ ভিতরে সমস্ত গুণাবলী ছিল। আর একটা ক্লাস হবে, তো পরের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব কালকে। আমরা কতগুলো প্রশ্ন নেব। প্রশ্ন নেওয়ার আগে গীতার স্কোর, যারা যারা গীতা দান করেছেন, সোমা পান্ডে অস্ট্রেলিয়া থেকে 2টো গীতা, রিঙ্কু প্রামাণিক নদিয়া থেকে 2টো গীতা, চিন্ময় বজপ্রিয়া দেবী দাসী 40টি গীতা, গীতা রায় 11টি গীতা, শক্তিপদ গুবড়ি হাওড়া থেকে 20টি গীতা, কাঞ্চন অবতার দাস ওমান থেকে 12টি গীতা, প্রতিমা রায় ওমান থেকে 8টি গীতা, ব্রজবিষ্ণু দাস তামিলনাড়ু থেকে 35টি গীতা, রিম্পা সামন্ত 1টি গীতা হায়দ্রাবাদ থেকে, রঞ্জু চক্রবর্তী 1টি গীতা, সনত কুমার দাস 1টি গীতা, প্রশান্ত ব্যানার্জি 11টি গীতা, শ্যামল দাস 1টি গীতা, শিখা বিশ্বাস 1টি গীতা, হর্ষবর্ধন জয়ধর প্রভু বাহরাইন থেকে 67টি গীতা কালেকশন করেছেন, বৃষ্ণি পালক দাস পরিবার থেকে 1টি গীতা। এই পর্যন্ত।
তারপরে আমাদের আমাদের সুপ্রিয়া সীতা মাতাজির গ্রুপ থেকে যারা ওনাকে গীতা দিয়েছেন, হেমন্ত সাঁতরা, কৃষ্ণা সাঁতরা, কোয়েল সাঁতরা, দোয়েল সাঁতরা, সবাই একটা করে গীতা দিয়েছেন। রিম্পা মাঝি, বিশ্বরঞ্জন মাঝি, ইপসিতা মাঝি, চিত্তরঞ্জন মাঝি, সুভাষিস মাঝি, সুমনা মাঝি, তনুমেশ মাঝি, মীরা মাঝি, আয়ুষ্মান গড়াই, সঞ্চিতা মাঝি, ইভান গড়াই, রাহুল গড়াই, তমঘ্ন মণ্ডল, আদিত্রি মণ্ডল, গদাধর দাস, মাধবী দাসী, সবাই একটি করে গীতা। আনন্দ শর্মা 3টি গীতা, পূর্ণিমা দে 2টি গীতা। তারপরে আমাদের ত্রিপুরা থেকে শান্তনু দাস প্রভুর পক্ষ থেকে যারা গীতা দিয়েছেন, শান্তনু দাস 2টি গীতা, আরোহী দাস 2টি গীতা, মাম্পি দাস 2টি গীতা, বাপ্পা দাস 1টি, রঞ্জিত মজুমদার 2টি, দীপ্তি দে 2টি, ভৈরব ঘোষ 1টি, মৌসুমী ঘোষ 1টি, সমর দাস 4টি গীতা। তারপরে আমাদের ছোটন প্রভুর পক্ষ থেকে যে গীতা এসেছে, বিশ্বজিৎ মাহাতো 2টি গীতা, সুতবা মাহাতো 2টি গীতা, হর্ষিত সিকদার 1টি গীতা, সুভাষিনী মাতা 1টি গীতা, রাজবল্লভ ঘোষ 2টি গীতা, সমীর মাঝি 5টি গীতা, স্নিগ্ধা প্রধান 2টি গীতা, কৌশিক কুমার ঘোষ 1টি, সৈকত নাইয়া 1টি, নবনীল দাস 1টি, কৌশিক রায় 4টি, প্রেম গৌর দাস 51টি, হরে কৃষ্ণা মাইতি 20টি, ত্রিলয় হালদার 1টি, মায়া সাহু 10টি, শাশ্বতী সাহা 2টি, শ্যামল মণ্ডল 108টি, মঞ্জু মণ্ডল 1টি, নাগেন মণ্ডল 1টি, যোগেশ লোহার 1টি, পূজা লোহার 1টি, অশোক লোগার 1টি, পরি লোগার 1টি, কমল সাহা 1টি, বীণা সামন্ত 1টি, তপন কুমার গিরি 10টি, প্রতিভা রয় 1টি, যোগেশ মণ্ডল 1টি, চন্দ্রাবতী দেবী দাসী 1টি, কাকলি ঘরাই 1টি, প্রণব দাস 1টি, শ্রীনাথ হরিদাস 9টি, সমীর প্রামাণিক 1টি, শম্ভুনাথ 2টি, সুসেবিনী দেবী দাসী 108টি, অতুল কৃষ্ণ দাস 20টি, লক্ষ্মী গড়াই 1টি, কাঞ্চন দাস 1টি, পম্পা গড়াই 1টি, পৃথ্বীশ নস্কর 1টি, প্রিয়ব্রত কয়াল 1টি, রাখি হালদার অ্যান্ড গ্রুপ 34টি, সোমনাথ কাড়ি 11টি, অখিল বিশ্বাস 10টি,
শ্যাম দাসী বিশ্বাস 10টি, রিপন বিশ্বাস 9টি, রশি শর্মা 1টি, রাজেশ শর্মা 1টি, মিথুন ঘোষ 1টি, বিমল পাল অ্যান্ড ফ্যামিলি 4টি, উপেন্দ্র পাল 1টি, গোপাল দাস 1টি, রসনাথ গোপাল দাস 10টি, অভিষেক সরকার 4টি, প্রদীপ ঘরাই 1টি, জগন্নাথ কুণ্ডু 1টি, বিমল চন্দ্র দাস 1টি, মানেন্দ্রনাথ 2টি, সবিতানাথ 3টি, মৃদুলানাথ 4টি, প্রহ্লাদ মান্না 4টি, মাধব প্রামাণিক 4টি, গুরবানী মুর্মু 2টি, কৌশিক দে 2টি, শোভন দাস 1টি, ইরিনা মণ্ডল 2টি, প্রদীপ রায় 8টি, বাপ্পাদিত্য মাহাতো 2টি, সুজন মাইতি অ্যান্ড ফ্যামিলি 6টি, বন্দনা সাহা 1টি, বাবলু দাস 1টি, তাপস গৌরাই 1টি, কুঞ্জুমালি 1টি, অশোক ভৌমিক 1টি, জিতেন্দ্র গৌরাঙ্গ দাস 54টি, শুভ্র পাবন গৌরচন্দ্র দাস 11টি, পূর্ণপ্রিয় গৌরাঙ্গ দাস 4টি, অমৃশ লীনা বারুই 4টি, ডভি সাক্ষী দেবী দাসী, দিব্য সাক্ষী দেবী দাসী 2টি, অনকন ভৌমিক 1টি, বিমল চন্দ্র বিশ্বাস 1টি, জগন্নাথ কুণ্ডু 1টি, অশোক কুমার মণ্ডল অ্যান্ড ফ্যামিলি 4টি, মঞ্জু চাইরিয়া 5টি, চন্দন সোমা সাহা 3টি, রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড কাদের 10টি, রাজেন্দ্র পুরুষোত্তম দাস 11টি, কবিতা পাত্র কালেকশন 5টি, কৌশিক মাইতি 4টি, সোমনাথ কাড়ি 2টি, অনিমা দাস কালেকশন 10টি, সুষমা বর্মন 6টি, সুপ্রিয় কুমার রায় 11টি, মনোরঞ্জন জিৎ 4টি, রিঙ্কু প্রামাণিক 4টি, জগদীশ চন্দ্র শাহ 8টি, লক্ষ্মী দেব 2টি, রমিতা মণ্ডল 2টি, পূর্ণিমা দে কালেকশন 8টি, দেবনাথ সাহা 21টি, উত্তম গৌর অবতার দাস 21টি, স্বপন কুমার হালদার ফ্যামিলি 5টি, বিজয় মৃধা 2টি, দীপঙ্কর সরকার 2টি, নীল স্বর্ণকার 1টি, শিবু প্রসাদ দত্ত 1টি, তুতুল সাহা 3টি, মিন্টু দাস 5টি, কিরণ কর্মকার 5টি, শুভদীপ মিস্ত্রি 2টি, কার্তিক বেরা কালেকশন 34টি, রিপন বিশ্বাস কালেকশন 10টি, কাকলি সাহা 2টি, গোপাল দেবনাথ 2টি, বিপিন অধিকারী 2টি, সুশীল দাস 2টি, রূপা সেনগুপ্ত কালেকশন 14টি, তপু দাস 2টি, পুণ্যবতী জাহ্নবী দেবী দাসী 2টি, কিরণ প্রভু রায় 1টি, প্রিয়তোষ দেব 1টি, বিশ্বনাথ মণ্ডল 1টি, সবিতা দাস 1টি। অনেক বড় লিস্ট। তো যাদের যাদের নাম ঘোষণা করলাম সকলকে এবং সকলের পরিবারের মঙ্গল সুখ শান্তি সমৃদ্ধির জন্য ভগবান রামলীলার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানাই আজকে একাদশী তিথিতে। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আপনাদের এই গীতা গ্রন্থগুলি আমরা এই অযোধ্যা ধামে আগত পুণ্যার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছি আপনাদের হয়ে। তো আজকে একাদশী তিথিতে বিশেষ কৃপা লাভ করুন ভগবানের। সেই সঙ্গে অনুরোধ রাখি আপনাদের পরিচিত জন, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন যারা এখনও এই সেবায় অংশগ্রহণ করেননি তারাও যেন এই রাম মন্দির উদ্বোধন মহালগ্নে এই গীতাদান সেবায় অংশগ্রহণ করুক। জীবনে একটাই সুযোগ, একবার, পরিবার ভিত্তিক নয়,
প্রত্যেক ব্যক্তির নামে, মা বাবা দাদু নাতি যারা যারা আছে, নাতি হয়তো একদিন এই স্মৃতি রোমন্থন করে মনে করে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার ছলে বলবে, জানো রাম মন্দিরের কথা বলছো, এই রাম মন্দির উদ্বোধনে আমার দাদু আমার নামে একটা গীতা দান করেছিল। গুরু মহারাজও চাইছেন যে হনুমান বড় বড় পাথর নিয়ে এসেছিল, রাম সেতু বানিয়েছিল রামের সময়, আমরা গীতা নিয়ে এসে ধর্ম সেতু বানাবো। তো সবাই এতে অংশগ্রহণ করুন, যে যেখানে আছেন সেখান থেকে এই গীতা দান সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবান রামলালার বিশেষ কৃপা লাভ করুক। খুব তাড়াতাড়ি একটা দুটো প্রশ্ন নিয়ে নেব। জয়া কিশোরী দেবী দাসী, ভগবদ গীতায় প্রথম অধ্যায় 7 নম্বর শ্লোকে দ্বিজোত্তম বলা হয়েছে। এই দ্বিজোত্তম কেন বলা হয়েছে? দ্বিজ মানে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গুরুদেব দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বা দ্বিজ উত্তম বলে সম্বোধন করেছেন গুরুদেবের সম্মান রক্ষার্থে। সুশান্ত পাল কোচবিহার থেকে, আমি ভগবানের দাস হতে চাই, কিন্তু আমার জানা নেই ভগবানের সেবার নিয়মটা কি। নিয়ম এটাই, ভগবানের সেবা করবেন, নিয়মিত হরিনাম করবেন এবং গীতা পড়বেন। ধীরে ধীরে ভগবানের সেবার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারবেন। পরবর্তী প্রশ্ন আকাশ দত্ত নদিয়া থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কিভাবে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো? হরিনাম করলে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। এক নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে। হরিনাম করবেন। ত্রিপুরা থেকে রত্নজয়, একাদশীর দিন আমার একটা প্রশ্ন ছিল, কোন রোগের ঔষধ খাওয়া যায় কি? রাতের রান্না করা কোনো কিছু দুপুরের ভোগ দেওয়া যায় কি না? একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, একাদশীতে বা কোনো ব্রত অনুষ্ঠানে অবশ্যই ওষুধ খাবেন। যদি ওষুধ খেয়ে থাকেন, অষ্টৈতানি ব্রতঘ্রাণী আপমূলং ফলং পয় হবি ব্রাহ্মণ কাম্যা চ গুরুর বচন ঔষধম। হরিভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে, জল ফল মূল পয় ঘৃত ব্রাহ্মণ কাম্য গুরুর বাক্য ঔষধ, এই 8টি ব্রত নাশ হয় না, তবে ওষুধ খেতে পারবেন। তো এই পর্যন্ত রাখি। শুভরাত্রি, জয় শ্রীরাম।